शुभोदयसना केवा दिव्य महासेनामे दादरे गौरवे अथवा बंदवस पूजावत उपप्रियकरण अभियान करना ये रहस्य पहाड़ पर में बालावत दिव्याने प्रस्तुति आमीन हालेलुया 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 आमीन दिव्य स्तुति कर बगे सके उल्लास कराओ सहमास साहब हालेलुया 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 स्तुति में दिव्य बहस उपहार की सके का सहमास स्तुति 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 हालेलुया 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 आदाब से विवास में दिव्य बहस उपमा में को देखकर कर मेरे भाई सब स्तुति करो हालेलुया 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 आदर्श भाषा पे व्यवस्था वाले में गुरुइडा गिरा स्तुति स्तुति स्वामी मेरे पद व्यवहार संस्कार जगत वास्ता पूजा मेरे भाषा आश्रय स्तुति 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 स्वामी हालेलुया 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 आदर्श से उदात्तम अग्निना पूजा मेरे भाषा अवसर को आश्रय स्तुति करना हालेलुया 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 सामने स्तुति में प्रशंसा में नमस्कार में आदर्श भाषा में पूजा की तरह अवसर को भाषा में आश्रय स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति में गौरव में महिमा में प्रशंसा में नमस्कार में हालेलुया हालेलुया मैं मिहितरे उसास पदार्थ वास देव वहांसे और वहां से मैंने किसी बगैर का नमस्कार कराना मैं अभी गीत का मुझे देखना हो एकस्य पूर्व गीत का उदाहरण दिव्य महान प्रभु हाथ में प्रशंसा करबो मैं मिहितरे उसासो दिव्या ओ भाई सवाने इगरे ना देवी दूठ मैं मिहितरे उसासो दिव्या ओ भाई ये
දවස සතිය ප්‍රථම දවස අපි මේ රෙස්ටොරන්ට් උන්වහන්සේ අපි ප්‍රශංසාවේ පූජා දෙන්න ඉස්සයි. ඔබ ගායනා කරමින් දැතොසොමින් නමස්කාර කරමින් දෙවියන් වහන්සේ වචන කියනවා ඒ ඔබ දෙන්නා වූ ආත්මික පූජා කියලා. ඒ පූජාව මහා පිළිවෙල කරන අවසානයේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. මේ කුල ආදිත ගායනා කරමින් දැතොසොර ප්‍රශංසා කරමින් වහන්සේ නාමයෙන් බාහිරපත් වීම අපගේ වාක්‍යය. ඒ ඔබගේ වාක්‍ය පූජාවයි. අපි තව ගායනා කරමින් කුල ආදිතේ අපි වහන්සේට ප්‍රශංසා පූජා දෙන්න. 106 වෙනි ගීත ගායනා කරමු. Pasas gaya Swami, pasas gaya Swami, obina me usas mai pasas anda, obina me usas mai pasas anda, ma gaurava devi Swami. Gaurava Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma Maya Devi Swami, Maya Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma pasas gaya Swami, pasas gaya Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma Gaurava Devi Swami, Gaurava Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma Maya Devi Swami, Maya Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana. Ma pasas gaya Swami, pasas gaya Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma Gaurava Devi Swami, Gaurava Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana, ma Maya Devi Swami, Maya Devi Swami, obina me usas mai pasasana, obina me usas mai pasasana. ඒ උසස් පුදියෙන් වහන්සේ ඔබගේ දෑතුල අපි සත්සා කරන්න. හalleluya hallelujah hallelujah hallelujah. ආගේ දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබට මහිමය වේවා. hallelujah hallelujah hallelujah. ඔබගේ දරුවෝ දෑතුල ඔබට සත්සා කරන්න. ස්වාමී කවුරුත් ඔබ ආශිර්වාද වහන්සේ දරමිට විතරක් ස්තුති 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 ස්තුති. ඔබගේ මහිමාවක්
स्तुति बड़ी नात्री 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 Thank you Lord hallelujah 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 Praise the Lord hallelujah 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 दिव्य वांसे कहते देवा पहले देवा प्रशंसा देवा नमस्कार देवा देवों दिव्य वांसा प्रसन्न स्तुति 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 प्रेम आशीर्वाद वांसा भाग वाल स्तुति 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 यहाँ पर बैठे बैठे हम बैठे रोड़ा जाते हैं कहते देवा वांसा प्रमाण में स्तुति देवा वांसा प्रशंसा स्तुति देवा शियार शियार प्रशंसा स्तुति देवा हालेलुया 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 कहीं पर डाल सको वधिया तो हमसे बड़े पैमाने वर्षा बादल पर प्रशंसा करने वाले ये आनंद पूजा होती है समारोह वर्षा बाई पेड़ काले बुरे वर्षा इस्या दिया वर्षा बुरी काओ बदेगा आशीर्वाद के धन्यवाद करेगा हम एक दुर्गा बने या नमस्ते का नमस्ते यीशु सुहान से वो बिलोड दबाव में दिव्यवान से बड़ा प्रेम है एक बिल्डर प्रेम है एक प्रेम है अपना बिल्डर कराना है एक प्रेम साथ गहरे में सिद्ध हुआ एक प्रेम साथ याद से जीवन में गुना बना सिद्ध हुआ इंसा आपे खूब बड़ा संसार करा तो दासा दिवा वाली उबाहन का संसार करा एक गुना बता वहाँ से ओपर पड़ते करना आपे गीत का बोले विचार में गीत का गायन करेंगे आपको गुना बोले ओपर माँगने वाला तो ये सुहास है आपे संसार मुझे विचार में गीत का ओपने विसागे दाइवे पेरदांडे संतोषी लोरे लटकिल देने Jesus api aderi Jesus mama aderi ओपने विसागे दाइवे पेरदांडे संतोषी लोरे लटकिल देने Jesus api aderi Jesus mama aderi dukwane idwane latwane imadalori dukwane idwane latwane imadalori devi duke papulagine jana subala dobanni sana subala dobanni Devi Jogi Pamulagine Sana Subala Doane Devi Jogi Pamulagine Jesus api adere Jesus mama adere Jesus api adere Jesus mama adere Obane misage daive perane Santosi lore nadil denne Jesus api adere Jesus mama adere Saginde illa sama Jesus illa sada Saginde illa sama Jesus illa sada Vesi illa sama Jesus illa sana Vesi illa sama Jesus illa sana Jesus api adere Jesus mama adere Jesus api adere Jesus mama adere Obane misage daive perante santosi lore nadil denne Jesus api adere Jesus mama adere Hadan podui jivite usme dikamne sage Hadan podui jivite usme dikamne
ක්‍රියාව කරන සෑම පාපයක් පිළිපස් කරවි. යේසුස් වහන්සේ අනුමාත කඩවර දේවලේ ඔබගේ පාපේ ශෝධන කියලා. ඔබ ආරාධනා කරන යේසුස් වහන්සේට ඔබගේ හදවතට වැඩ කරන්න කියලා. ඔබ කියන වහන්සේට පොරොන්දු සුදානම් වල ප්‍රවණ කියලා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඔබට සමිතිය ඔබගේ දරුවෝ දෙන්න බාර කරනවා සමන්දී. ඔබගේ පාප වල සමාවුන නැව. කල්වර මේවල ඔබගේ පාප ශෝධන ඉවත් කරන ස්වාමීනි. ඔබ ආතුගේ හදවතට වැඩ කරමින් පොරොන්දු සුදානම් පූර්ණ කරමින් වහන්සේගේ ආත්මික ආහාරය ස්වර්ගයේ භෝජනය නිදහස් කරන ස්වාමීනි. සපරවල ජීවිත කරගන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. හalleluya hallelujah 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 ස්තුති වේවා ගෞරව වේවා මහිමේ වේවා ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා hallelujah hallelujah ආත්මයනි සුද්ධ ආත්මයනි ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න ඔබ ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න සීනායි කඳු මුදුනේ දැස ඔබ පැමිණියේ සීනායි කඳු මුදුනේ දැස ඔබ පැමිණියේ මගේ සිත සීනායි කන්දක් වන්න සෙනෙහස දෙන්න මෙදා මගේ සිත සීනායි කන්දක් වන්න සෙනෙහස දෙන්න මෙදා ආත්මයනි සුද්ධ ආත්මයනි ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න ඔබ ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න උඩුමාල දුරේදී හිනියු දැස ආවේ උඩුමාල දුරේදී හිනියු දැස ආවේ මගේ සිත උඩුමාල මැදුරක් වන්න සෙනෙහස දෙන්න මෙදා මගේ සිත උඩුමාල මැදුරක් වන්න සෙනෙහස දෙන්න මෙදා ආත්මයනි සුද්ධ ආත්මයනි ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න සිත තුළ වැද වසනා ජීවමාන සමිතේ සිත තුළ වැද වසනා ජීවමාන සමිතේ සියසුන තබනට සිත මගේ පිටුවේ සැමදා ඉන්න පියේ සියසුන තබනට සිත මගේ පිටුවේ සැමදා ඉන්න පියේ ආත්මයනි සුද්ධ ආත්මයනි ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න ඔබ ධර්ම එන්න රස පැමිණෙන්න අප සැප පුරවන්න පාපේ අනුලොවි සිටිමා මිතුවේ ඔබයි
උන්වහන්සේ කතා කරන සීල උන්වහන්සේ අනාගත වාක්‍යය ලබා දෙන සීල උන්වහන්සේගේ පුතේ ජීවිතය ලබා දෙන සීල ඔබේ ජීවිතයට කොට පෙන්වා දෙනවා උන්වහන්සේට අපට දෙන්න ජීවිතේ වර්ධනය නිවැරදි කරගන්න උන්වහන්සේට කියන සභාවට වාක්‍යයන් කියලා සභාවට යන්න Thank you, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. More than Spirit. उन्होंने में बहुत करा करा बाहर बस आवश्यक नहीं चले मैंने किया गेम में किया लोग किसी भी पता पात्रा द्वारा नमाज पास करना आमीन उन्होंने सब आवश्यक नहीं हालेलुया स्तुति देवा बड़ा बसा कर करेगा बड़ा पीड़ा करेगा उन्होंने सब आराधना करने में वांसे आमीन हालेलुया हालेलुया स्तुति देवा गौरव देवा महिमा देवा प्रशंसा देवा नमस्कार देवा हालेलुया Pinman te karala sama, o bad
හොඳයි පාඩුවට යාඥා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ ගදාවන පාඩුවට බාර ස්වාමීනි සස්ය කුෂ්ණ සුදීමනයි සෑම දීමනක් දේවාංශ තමාගේ දැකිය ආදායම දුන්නාද ඒ දෙවියන් ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ ආදායම ආශිර්වාද කරමින් දුන්නාට සිත හදේ කියනවා. යේසුස් වහන්සේ නම් යාඥා කර දේවාංශ සිතාස්මි. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. හොඳයි දවසේ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ ආදරේ ගෞරවේ निस्सार नमस्कार इधर नदी के पूजा वगैरह पिटवाला बड़ा में मोद बेनिटर सभा भी वो आया कोई बहुत लाभ नहीं देगा दुनिया से दुनिया में दुआवा मास्टर वाले चर्चा ने कहे के उदाहरण बाकीला ऐसे बस में ये वहाँ वासांगते आधार से दिव्य वाहन से ही दागवा तुला वाहन से सभा तुला उन्हां सिरक तुला बाहर देवे क्रियाना आकार बेटिया ना ऐसा अभी हमें केनेम प्रार्थना करते हुए नवस्य है कल्पना करते हुए नवस्य है अभी बुद्धिमान को महाबलवे जीवन नवस्य है अब देव रावामा देव पढ़ाना नहीं क्यों रहेगा देव योजना नवस्य एक बड़े एक बयान किसी के नाम में निपा अड़ुकार भी देखा पर ऐसी नहीं है समाज जाकर समाहरा के शरीर हो गया तो वे बजा करते हैं कुछ वर्ष हुआ हो गया वो लड़के अवस्था है ऐसा पितामा प्रज्ञावंतो विश्वासवंतो दिव्यवंतो अभी जीवन दिन अवश्य दिव्य मोते गुड़काय में वसंत दिन सा आश्रय का पुण्य देव में मत्स्य अग्नि में ज्ञान कार्य बेरा pada dawase dewa me desaya maapkawa ජීවනය ආහාරය මේ කහර පරිච්ඡේදයේම අපි කතා කළේ ආහාරය තමයි මේ සතියේ ස්වර්ගයේ භෝජනය ගැන කතා කළා. මිනිස්සු සතිය ඔබ භෝජනය කරන යේසුස් කියලා මාතෘකාවට කතා කළා. මිනිස්සුන සැබෑ විදිහට හඳුනා ගන්න කියලා සැබෑ විදිහට හඳුනා ගන්න පස්සේ ඒක यीशु स्वांस पोषण करने वाले देवदेव स्वर्ग के भोजन कुमार के लिए कदर आदावसे जीवन ने आहार कुमार के लिए करवाई आप भी नहीं करने आने मुकदर समाहार है नहीं नो एक दिन मर गया लपट मास से आहार गया लोग नाम चढ़ गया वो मुकदर ने अविश्वास करना दिव्य वाहन से हमें अभी वो पोषण करना अभी लोगों राष्ट्रवाद करना हो विशाल आदाय मात्र लेनाओ शुभोगियाना और देवले कहा कर जीवात्म से रखने में अभी दिव्य महासुर बहुत सारा लौकिक देवर दुर्भाग्य जीवात्म नाम से रहता अबे हालेलुया अभी लौकिक वस्तु तो दुर्भाग्य दिव्य महासुर अभी बहुत सारा एक बहुत सारा का मनीषा दिव्य महासुर ओबंटे बड़ा अवश्य लौकिक आशीर्वाद अवश्य मिलाने लगा देगा अबे आत्मिक पोषण बेनविट ಅದು ಬಹು ಅಪಕರಕರಮ ಅದು ಅವಶ್ಯಕ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ನಗಲೇನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಾಯಿ ಆಯನನಾದೇನವ ವರ್ಷಕಾಲೇನವ ಗಂಗದುರೇನವ ಶ್ರೀಸುರವೇನವ ನಿಶ್ಚಯದ අපේ ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි දැස්සෝ දිවෙන වාසේ පාද පොඩි ඉන්න හැක සමහර කට්ටිය වසන්ත දේශ අපිට ඉන්න බයයි කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා. ඔබ ආරක්ෂා වෙලා ඔබ සුරක්ෂිත වෙලා ඔබගේ වන්දනාමාන දිව්‍ය මහසෙන් කරන්නව සෙදගක් ඇටිල අපි සිතපස්සේ අද අවශ්‍ය අපිට බබලනව ආත්මික භෝජනය නිසා තවසක දිව්‍ය මහසෙ ඔබට මට ලෞකික ආශ්‍රය කරන්න යනවා. බයිබලයේ කොහෙවත් කියලා නැහැ. කන්න එපා, බොන්න එපා, අඳින්න එපා කියලා නැහැ. මුදල් හම්බ කරන්න එපා කියලා නැහැ. මේ දේවල් අපි අත්පත් කරගන්න අපි ආත්මිකව පෝෂණය කරගන්න අවශ්‍යයි. ලෝකේ මිනිස්සු ලෞකික ආකාරයේ පෝෂණය අත්පත් කරගෙන අද අසර වෙලා ඉන්නවා. දිව්‍යවාස දරුවෝ එහෙම අසර වෙන්නව චරිතාවක් නෙවෙයි. ගීතාවලිය 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. ගීතාවලිය 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. හිමිතුමාන ගුණවත් බව ඔබම අත්දැකීමෙන් දැනගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ගුණවන්ත දෙවි කෙනෙක් බව ඔබම අත්දැකීමෙන්
අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණවන්තකම අපි දන්න නිසා තමයි විශාල වර්ෂාවක් මැද උන්වහන්සේ පුරේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේගේ ගුණවන්තකම නොදන්නව සෙනග වර්ෂාව යනවා බාධා වෙනවා බය වෙනවා ඉන්නේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි උස්ම ගන්නේ අපි අනුභව කරන ආහාර දෙවියන් වහන්සේ ගුණවන්තකම නිසා. බයිබල් ඉතිහාසය බලන විට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ සෙනඟ කොහොමද පෝෂණය කරේ කියන එක විවිධ ආකාරයෙන් අපට උගන්වලා බලනවා. වසන්තක මැද පීඩා මැද අමහල්කම් මැද උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගුණවන්තකම තමන්ගේ ජනතාවට දක්වන දෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේව රස බල හඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි. එවිට අපි උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් අත්පත් කරගන්න කියනවා වූ සීපත් කිරීමටයි මේ බයිබල් පදේ ඔබට මට උගන්වන්නේ. අය බලමු එක රාජාවලියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයක් මොහොතක් ඇවිල්ලා. එක රාජාවලිය 10 වෙනි පරිච්ඡේදය එකේ සිට කියවන යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා එළියා අනාගත වතුරේ කතන්දරේ. මොකද හිතනවා ජෙසබෙල් කියන කාන්තාව මේ තමන්ගේ දේශීය ශීලම අනාගත වතුරේම දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ආදරය කළ කරනවා. හේදෙන්නේ එළියා පමණයි. එළියා ජෙසබෙල්ට බයේ පළහා යනවා දුවන යනවා. මේ බලමු එක රාජාවලිය 19 4 වෙනි පදය. තමන් මුළු දවසම තම ප්‍රමාණය නිවම පාලකර පිළිස රෝදෙන්නම් දසක කරවාලෙවි තමන් බැලස ගිහිලා ඊළඟ සම්දා වහන්සේ ඉඳන් ඇති. දැන් මාගේ ප්‍රාණය ගත වෙනවා. මම මාගේ පියවරට වඩා මම උතුරවන්නේ කිසේක. මරණ විය කොපමණ වහන දීපල් දිනවනා එලියා දුවගෙන ඇවිල්ලා රෝදගේ ස්ථාන ඉඳගෙන මට දැන් ජීවත් වුණා ඇති මගේ ප්‍රාණය ගන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරනවා. කොපමණ මරණ බයක්ද යක්ෂයන් විරුද්ධව දුවන්නා වූ මිනිස්සෙක් වසංගත විරුද්ධව පීඩා විරුද්ධව වේදන විරුද්ධව අද න්යායකාරී මිනිස්සු දුවනවා. සැකෙවට දැන් හොයාගෙන ඔව් ගමන් කරනවා ජනතාවට මිස්තර වෙවිලා. ගල්ුවහේ හිටියා එලි මහනේ හිටියා කොහෙද සැකුණා යම් දෙයක් වෙලද වෙනවා ඒක කාටවත් බලපන්න බැහැ. අද දවසේ බොහෝ දේවල් ගැන අපි මෙනෙහි කරන විට ඒක අපි ඉදිරියට වෙනා වූ සත්‍ය කාතාවක්. එලියා යෙසබෙල්ට බයෙසේ පැනදුවා. ඔව් සමීපයේදී අනාගත පූජ්‍යවරු හැම කෙනෙක්ම යෙසබෙල් සම්පූර්ණ ඝාතනය කළා දැන් ඇවිල්ලා. එලියාව ඝාතනය කරපුව ඒ තර්ජනයකට දුන්නා. ඒ නිසා තමයි ඊටමත් බයහල්ගමේ යුතුව ඔව් පණාගේ ඉඳලා දැන් විස්තර නැවතට දෙනවා. දැන් මට ඉන්නේ ඇති මාව ගත ගන්න. සමහර අපිත් එහෙම තමයි. අපි කොරෝනා මේ වසංගත කාලේ මේ කොරෝනා කාලේ සමහර විට කියන ඇති මම කොරෝනා හැදෙන බැරි වැඩි දෙවියන් වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය ගත කරන්න කියලා කියනවා. සෙලක නැතුව නෙවෙයි ඇවිල්ලා. දැන් ජීවතුන ඇති. මේ වසංගතේ මට පහර දීලා මම බැරිලා මට කවුරුණිය ගෝපදානෙ දුන්නේ නැහැ. මම පුච්චලදායි ඊට වැඩි හොඳයි මගේ ජේසුනි මාව ගන්න කියලා කියන අවසරයක් ඇති ඕන තරම්. ඒ වසංගතේ බයි. හැබැයි එළිය ඇහිවෙ නෙවෙයි. ඉස්සෙල්ලා මේ කාන්තාවගේ තර්ජනයක් තමයි පරාගියේ. නැවත දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ තීන්දුව එළියගේ ප්‍රාණය ගැනීමට අපි මොහොතක් කල්පනා කරලා බලමු. පස්සේ පදේ ඇවිල්ලා එළිය හොඳට නිදාගෙන ඉන්නවා. එළිය හොඳට නිදාගෙන මේසරපත් වෙලා දුවලා වේදනපත් වෙලා සැකෙලා නිදාගෙන ඉන්නවා. මොකද මේ දේවදූතේ කොහොමද අතගසා නැගිට කන්නේ ඉවේ. හයිවේ පදේ ඕ බැලි විට තමයි ඉස්සලා අකුරු පිට පිළිස්සු රොටියක් වතුරපාලිය දෙවියන්ට කාපි දැවද තුනේ දේවදූතේ ඇවිල්ලා එළියට තට්ටු කරලා නැගිට කාපන් කියලා කියනවා.
ඒ වෙලාව එළිය හොඳ බඩගින්නක් තිබෙන්නේ නැති. ඊළඟ මොකද කළේ? එළිය මේ බැලුවා බලලා දැක්කා අඟුරු පිට පුරුෂනලද රොටි වතුර පානීය තිබෙනවා. කොහෙන්ද රොටි කොහෙන්ද වතුර මේ කාන්තාරයේ පාලු කරේ දෙවියන් වහන්සේ එළියගේ කුසකින් නිවන්න අවශ්‍ය දේ දෙවියන් වහන්සේ සපයනවා. ඔව් කෑම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔව් වතුර බලාපොරොත්තු ජීවිතේ නැහැ. ඔව් ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට බාර කරන්න කියලා ඒක අදහසේ උදින්නේ. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ මගේ කාර්ය බාර කරගෙන හොඳට නිදානවා. සමාන අපි දෙමය වෙනවා. ප්‍රශ්නාවෝ පීඩාවෝ විපදාවෝ දුර ගිහිල්ලා අපිව දෙවියන් වහන්සේ බාර කරලා අපි සැකේ වෙලා නිදා ගන්නවා කියලා. දේවෝතබයි දේවදූතයන්ට එළියට තට්ටු කරලා නැගිටවල මෙන්න කෑම දෙන කාමත් කියන්නේ. එළිය මොකද කළේ? කෑවා. කාලා ආයෙ පොදට දාගත්තා ඇවිල්ලා. ආයෙ පොදට දාගත්තා. මේ රොටි කොහෙද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ජලයේ කොහෙද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ. දේවදූතෙක් මට තට්ටු කරලා නැගිටවල කියලා කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඕක විල විශාල බඩගින්න ඉන්න හැටි ඒ සම පහරට නිදාගත්තා. මොකද දෙක වතාවට දේවදූතය ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා නැගිටවලා තවත් කෑම පිඟාන පොගාව කියලා ඇවිල්ලා. තවත් කෑම පිඟාන අතිරේක ආහාරය. අටේ පරිදි අපි දැකලා ඕ නැගිට කාපි ඒ ආහාරයේ සවිශක්තිය යවල් අතරයක් රැ සත්‍ය ගමන් කර දෙවියන් වහන්සේ කන්දවල පොරොත්තු නගර පැමිණියේ. ආමේන්. දෙවෙනි පිඟාන කාලා ඕ ශක්තිමත් වෙලා ඕ ප්‍රාණවත් වෙලා ඊළඟ දෙවියන් වහන්සේගේ කන්ද නැමෙති පොරොත්තු කන්දේ ගමන් කරනවා. රැ 40ක් ගමන් කරමින් බලන්න මනුෂ්‍යව බෙලගිනව මනුෂ්‍යව බහතරමේ මනුෂ්‍යව දිව්‍යන් වහන්සේ ආහාර සපයලා ඔව ශක්තිමත් කරලා බලවත් කරනවා. ඔහුගේ ගමන ඉදිරියට යන පිණිස. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබ මොකක්ද මේ ගැන හිතන්නේ ඇවිල්ලා? අපිට හිතන්න ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා ඇවිල්ලා. අපේ ජීවිතය ගැන අපි මිට වඩා අවබෝධ කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි. විශාල පිළිසයක් ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ බාරදෙන මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ නැවත නැගිටින කන්න කොට දේව ශක්තිමත් කරලා රැ 40 දවල් 4ක් ඕවා කියනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ සැපේ කියන්නේ. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කියන්නේ. ඔව් හම්බ කරේ නැහැ. ඔව් රැස් කරේ නැහැ. ඔව් පිස්සුවේ නැහැ. ඒක උඹ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. අද ඔබ ඒ විශ්වාසය ඇතිවෙන්නේ. ඔබ හම්බ කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ එකතු කොට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ පිස්සන නොදන්නා මහත් කෝටි දෙවියන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා. ආමේන්. අද දවසේ ලෝකේ ජීවත් වන ක්‍රිස්තියානි ජනතාව කෝටි සංඛ්‍යාත ක්‍රිස්තියානි ජනතාව මේ ආශිර්වාද භුක්ති විඳින බව රහසක් නෙමෙයි. ඊශ්වර දේශපාලනයේ ලෝක ප්‍රාම දේව දරුවෝ මේ ආශිර්වාද භුක්ති විඳිනවා. අද දවසේ මගේ ගෙදර ආහාර ගබඩාවක් කියලා. ආහාර ගබඩාවක් කියලා ඇවිල්ලා. කොහෙන් එනවද කොහෙන් නැගලා ගන්න ඇවිල්ලා. පුදුම ආකාරයක ගෙදර කිසිම අඩුපාඩු නැතුව දෙවියන් වහන්සේ පෝෂණය කරලා දෙනවා. පිටිපස්සේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නකට දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ආකාරයක අවශ්‍ය හැම දෙයක් සපයලා දෙනවා. අද සාමාන්‍ය කර හිතේ වැඩිය මේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද දෙකුණේ ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ තුන් ආශිර්වාදය. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන්න බලාගෙන සිටිනවා. ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වයං මානසිකව අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියාත්මක කරන මානසිකව අවශ්‍යයි. ඒ විදිහට අපේ ක්‍රිස්තියානි ගමන සාර්ථක ගන්න පුළුවන් මොකදන්නේ? අද ඒ ආත්මය ඔබ තුළ තිබෙනවද? අද ඒ ආත්මය අප තුළ තිබෙනවද කියලා අපි මොහොතක් කල්පනා කරලා බලමු. ප්‍රේමනේ දේවදත්තුනි මිටවල බහැර කාලයක් අපේ ඉන්න පුළුවන්. මිටවල විපක්ෂ කාලයක් දෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට රැස් වෙන්න බැරි කාලයක් එන්න පුළුවන්. මේ රැස් වෙන්න පුළුවන් කාලෙක රැස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් වෙනවාදේ ප්‍රසන්න ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඊ වෙනකොට සමහර රැස් වෙන්නේ 5 කිලට නියෝග 50ක් වෙනවා. තව වෙනට කවෙන්න අරලා විතරක් කිව්වේ චර්ච් වහන්න කිව්වේ නැහැ. පාසල් ගෝලේ පූජා දෙන්න පාන්නේ නොකිය කියනවා. සමහරට ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා දෙන්නේ කියන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොට
නවත්තන්න කියලා ඉන්නේ. ජනතාවගේ හැසිරීම හොද වැඩිම නිසා අපි ජනතාවට කොච්චර ඒ කියන්නේ කොච්චර කිව්වත් තේරුම් ගන්න නැහැ කියලා. ඊ දවස් පොජෙකේ කතා කරලා මගේ ඇහුවා විශ්වතුමා මේක ප්‍රෝත්‍ය කර කරලා තිබෙනවා. මගේ දේවල් තුස්සිය කාර්යය සෙනග ඉන්නවා මම මොකද කරන්න කියලා. මම පැහැදුනා මොකද දේව මේක කරපුවා පැයකට වැඩි කරන්න එපා ඉක්මනට කරලා යවන්න ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඔක්කොම කඩ ගෙන්නන්න එපා ටිකට් එක ගෙන්නලා අතේ දුරට යන රටේ ටීම් ජනතර දේව මේක කරන්න ගත්තට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කිව්වා. දවසේ විශ්වාස විශ්වාසනයක් නැහැ කියලා මම කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ටර්සෙට හොදට නැති ඇවිල්ලා. ඉස්සරකට ප්‍රයාසයක ඒක රාස් කරලා ඔළුවෙ පිටින් එක કોઈ බෝකර වැඩි හොඳයි. ඒක පුළුවන් අය ඇවිල්ලා අවක්ක මාන පූජාව දීලා අවක්ක විශ්වාසයෙන් පස්සෙට වඩා හොඳ යන්නේ. අපි ඒක රෝග අරගෙන හොදන්නේ නැහැ. මෙතන රෝග රැගෙන යන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි එහෙම කියලා පුරවහන්සේ පූජාව දීලා හොඳ නැහැ. සෑම පීඩාවකට අපි අපේ ගමන යන්න අවශ්‍යයි. එළිය දවස් 4ක් ශක්තිය වුණා වගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආහාර දෙවියන් මුළු ජීවිත කාර්යය ශක්තිමත්ව ඔබ ඇවිත් යනවා. ඔබ ක්‍රියා කරනවා. ඔබගේ රස්සාව කරනවා. ඔබගේ ව්‍යාපාර කරනවා. ඔබගේ පෞරවගේ ජීවිතය අලංකාර කරගන්න යනවා. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේව ගම කරනව සෙනගකට අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඔබට ආහාරයක්. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ පිළිරුරෝරු භක්තිකාන. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ වටනා වූ ජීවන ආහාරයක්. යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ භෞතික ආශාව නෙවෙයි ආත්මික පෝෂණය දෙන්න ආහාරයක් උනකට පාඩ අවශ්‍යයි. භක්තිකාන කිව්වා යේසුස් වහන්සේ කෑමද නැහැ. ඒකේ අර්ථවත්ව විලා දෙයක් නැහැ. බලන්න බයිබලෙන් වත් කියන්නේ කියලා. යෝහනාගේ පරිච්ඡේදය 50 शुद्ध योहान आई परिचर्य 50 मेरे बनाई स्वर्ग के कसेर आहार बेबे एक पोसे बेबे कृष्ण मिलसे नवरने यीशु स्वास केरवा मैं बनाई स्वर्ग के कसेर आहार बेबे एक पोसे बेबे किसी मनुष्य नरेंद्र नहीं किया किया मैं स्वर्ग के बेसाप आहार මේ ආහාරය ඔබ අනුභව කළොත් ඔබ කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මොකද මේ ස්වර්ගයේ බැසාපු භක්තිගාන. එතකොට මොකද මේ ස්වර්ගයේ බැසාපු භෝජනය? යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ බැසාපු මිනිස්සු. පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවගේ එකතුවීම තුළින් මෙලොවට උපුතර කෙරෙන්නේ නෙවෙයි. සුදාතර වහන්සේගේ ආනුභාවය තමයි උන්වහන්සේ මාංශවත් වෙලා ලදරේකට පහවලේ උත්පාදනය වෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ස්වර්ගයේ දැස ආපු මනුෂ්‍යයට අවශ්‍ය ආහාර දෙන්නා වූ දැන් වහන්සේ කෙරෙහි කියලා මේ ස්ථාන සඳහන් කරනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. කොච්චර මුදල් තිබ්බත්, කොච්චර යාන වාහන තිබ්බත්, කොච්චර සෞභාග්‍ය ජීවිතයක් ගත කළත් මනුෂ්‍යයන් ඇතුළත ජීවිතේ බැහැරිලා තිබෙන්නේ. රෝගේ නිසා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බල තණ්හාව බල රෝග නිසා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලෞකික සැපසෙල්ල නිසා වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ පාපේ රැඳෙන නිසා ඔහුගේ ආත්මය, ඔහුගේ ශරීරය බව මැරිලා තිබෙන්නේ. මේ මරණ ශරීරයට දෙන්න ඕන ආහාර තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ වෙන්න. ඒක යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මේ ආහාරය අනුභව කරන මනුෂ්‍යයා කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. ආවම මැරෙන්නේ කියලා පාපය ඔබව පාපේ ප්‍රතිඵල මොකද්ද? මරණය කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උතුම් නිවන මොකද්ද? ජීවනය. මරණේ ආහාර තමයි ලෞකික ආහාරය. ජීවන ආහාරය තමයි යේසුස් වහන්සේ දැකලා ආහාරය. ඔබ මහපොළොවේ ජීවත් වෙනකොට ඔබ තෝරගන්නේ මොකද්ද? මරණේ ආහාරය තෝරගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ජීවනයේ ආහාරය තෝරගන්නවද? මරණේ ආහාරය නම් ලෝකේ ඕන තරම් හැමතරම් තිබෙනවා. එම ජීවනයේ ආහාරය දෙවියන් වහන්සේ තුලින් පමණයි ලෝකෙට ලැබෙන්නේ. ඒ ආහාරය යේසුස් වහන්සේ
පිළිබඳව දැක්කේනවා ස්වර්ගයේ බැසෙන ජීවනදායක ආහාරය මමය. ආමේන්. යේසුස් වහන්සේ කියනවා ස්වර්ගයේ බැසාපු ජීවනදායක ආහාරය මමයි. යමෙක් මේ ආහාරය ගන්නොත් ඔය සදාහම ජීවත් වන්නේය. මා විසින් දෙන ලබන ආහාරය මාගේ මාංශයේ මා ඒ දෙන්නේ ලෝකයේ ජීවන පිණිසයි වදාළසේක. ඊටම ගැඹුරු අර්ථයක් තිබෙනා වූ ප්‍රකාශයක් මේ ස්ථාසනාවේදී යේසුස් වහන්සේ ඔබට දෙන ආහාර මොකද? එතුමාගේ ශරීරය. එතුමාගේ ශරීරය ඔබට ආහාරයක් දීලා දෙනවා. කොහොමද එතුමාගේ ශරීරය ඔබට ආහාරයකට පරිවර්තනය වෙන්නේ? ඔබගේ පාපය වෙනුවෙන්, ඔබගේ අපරාධ වෙනුවෙන්, ඔබගේ දෙවියන්ව මරණයේ විපාකෙ වෙනුවෙන් උපාද තමගේ ශරීරයේ කල්වාරි කුරුසේ යාගයකට පූජා කළා. ඒ පිළිගන්න මිනිසයා, ඒ විශ්වාස කරන මිනිසයා පාපයෙන් ගැලවිලා ජීවනයේ මාර්ගයට පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට ආත්මවාස කාර්යවල මේ මිනිස්යාට අවශ්‍ය ජීවනයේ ආහාරය ලැබෙනවා. ලෝකයේ මිනිස්සු ධර්මයෙන් පස්සේ ආහාර දෙකිය. යේසුස් වහන්සේ ආහාර අනුභව කරන සෙලව පාතාරියන්නේ සදාකාලික ජීවිතයට ලැබෙන දර්ශනයක් පරිවර්තනය වෙනවා. අද අපි පාපේ අතහැරලා ගැලවි ලබා ගන්නවා. යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් බෞද්ධ ලබා ගන්නවා. ඊළඟ මාර්ගවල ඇවිල්ලා අපි සුද්ධ සහභාගී පාඩුකමනේ කරමින් අපි මොනවද සාක්ෂි කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ ලේවන ශරීරයට, උන්වහන්සේගේ හෘදයේ පානක උන්වහන්සේ ශරීරය අනුභව කිරීමේ සංකේතය සුද්ධ සහභාගීකම. උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ යාඥා කරන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ නිරහර වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ සේවය කරන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ බයිබලයේ කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ ගීතිකාව ගායනා කරන්නේ මොකද්ද? අපේ ස්වර්ගයේ දේශනාවේ ආහාර අනුභව කිරීමයි කරන්නේ. එදා එළියට දුන්නා ආහාරය රොටි වෙන්න පුළුවන්. අද යේසුස් වහන්සේගේ ආහාරය සම්පූර්ණ දීලා අවසానයි. එළිය දින 40ක් ශක්තිමත් ගමන් කළා. අද යේසුස් වහන්සේගේ ආහාරය ඔබේ ජීවිතය ආහාරය කරගත්තොත්, උන්වහන්සේගේ ගැලුම් ආහාර කරගත්තොත්, උන්වහන්සේගේ ජීවිත කරගත්තොත් මාර්ගය දක්වා ශක්තිමත් ගමන් කරන්න යනවා. ඔබ මනහරික වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වේදනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට හිත වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ණයබර වෙන්නේ නැහැ. ඔබ අසමර වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මංකුණා වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ ජීවිත ගමනට සාර්ථකව පෙරගෙන යන ශක්තිය මේ ජීවිත ආහාර තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. අපි ලෝකේ කොහොමද යන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැස්කේ ගන්න. යේසුස් වහන්සේ ආහාරයේ ජීවිතේ කොටස කරගත්ත පස්සේ ඒ වැසිකිලි යන්නේ. ඒ සදාකාල ජීවිතය ගන්නවා දුරට විරුද්ධ කරනවා ආහාරයකට පරිවර්තන දෙකයි යේසුස් වහන්සේ මමයි ජීවන ආහාරය කියලා. මේ දවසේ මේස්තර අපසරක යේසුස් වහන්සේ සුවය ලබා ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ සහනය ලබා ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රීතිය ලබා ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ අර ජීවිතයක් උදාහරණ කළා. මේ සිරස්වගම සාස්ත්‍රයේ තුල අපි මේ අධ්‍යාත්මික වශයෙන් සම්බන්ධව විස්තර කරලා ඉන්නේ. ඒ දිනපතා ජීවිතයේ අපි උන්වහන්සේ ආහාරය අනුභව කරන අවසරයක් අවශ්‍යයි. උගේ නැගිටින්නේ තේකෝ පිළිවෙල ගන්න ඕනේ. දැන් අවදින් වෙන්නේ උන්වහන්සේ ආහාර විශ්වාස අවසරයක් අවශ්‍යයි. දවසේ පැය 20ක් පැය 15කට ආසර ප්‍රමාණයක් අවදි වෙන්නේ. මේ කාර්යවලට උන්වහන්සේ ආහාර සම ජීවත් වෙන සරයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒක යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත සරයක් අපිට අවශ්‍යයි. මට මතක් වෙනවා මම සමහර සිකුරාදා දවස නිරාහාර ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ රාත්‍රියේ රාත්‍රී ආහාර කරලා පස්සේ සිකුරාදා දවස් සම්පූර්ණ නිරාහාර ඉන්නේ. කිසිම බඩගින්න නැහැ. ඒ යාත්‍රා කරලා ඒක ආරම්භ කරලා පස්සේ උන්වහන්සේ මම අරගෙන යන කිසිම බඩගින්න විවාසය දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ උසේ කැකට පස්සේ ඊළඟ කැමරේක බඩගින්න දැනෙනවා. මම වෙනස හදලා යේසුස් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේ කාලේ ගතන බඩගින්න දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අදහස් කරන්නේ කැමරේක නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ස්පීඩ් අපේ ශරීරයේ ශක්තිමත් කරවලා. අපි උන්වහන්සේ ඈත බෞද්ධ ජීවිත ගත කරන අපේ බඩගින්න හැමදේම දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේක පරිශ්‍රයකට බලන්න. මෙතන ඉන්න හොඳ නිරහාර කරනවා ඉන්නේ මම කියනවා
කුෂ්ඨ කෙනෙක් එන්නේ නැහැ කියලා. මොකද කැමරා පටන් ගන්න පස්සේ දැන් ඒක ඊළඟ කැමරේට කනිවාරෙන් ඒ ප්‍රකට යනවා. ඒකයි ආත්මික ජීවිත වෙන්නා වූ ශක්තිමත් භාවය ඇවිල්ලා. දින 7 මාස 3-4 දින හරිනසලක් ඉන්නවා. ඔය මලානික වෙන්නේ නැහැ. ඔය දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. රෝගී වෙන්නේ නැහැ. ඔය ගෑස්ට්‍රික් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ ආහාර සපයනකොට ආත්මය පුදුම ශක්තියක් බඳයන් නැවෙනවා. ඉතින් එළියට දෙවෙනා දුන්නේ ජීවිතේ ආහාරය. ජීවිතේ රෝගිය තුනේ ඕකාර ශක්තිමත් වුණා දවසේ අපි මේ වැක්කේට බෑ අපි උන්වහන්සේ ආහාර තමයි දෙන්නේ. මේ විදන්න උන්වහන්සේ ආහාරය. මේ අනුභව කරන ශක්තිමත් තව සත්‍ය මහමුරේ ජීවත් වෙන අවශ්‍යයි. ඉතින් පාවුල මොකද කියන්නේ? එපිස 4 පරිච්ඡේද 25 වෙනි පදය. එපිස 4 පරිච්ඡේදය 25 වෙනි පදය. ඒකයි බොරුටි මක්කර තමා අසල්වාසී කෙනෙක් අසමර සත්‍ය කතා කරන්න. මම අපේ කෙනෙක් අන්‍යෝන්‍ය අවයවෙක නිසා දෙවියන් වහන්සේ සමාගමේ අපි පුරස්කාරයෝ. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේ ජීවයේ ආහාර අනුභව කර සලක කැටිල අසල්වාසී සමග හොඳ දැනුමක් ත්‍යාග කරන ජීවිත අවශ්‍යයි. බොරුවේ තුළ ජීවිත කතා කරන සලක කොට අවශ්‍යයි. සමහර අපි අන්‍යෝන්‍ය අවයව දෙවියන් වහන්සේ ශරීරය පුරස්කාර පින්නේ යේසුස් වහන්සේ ශරීරය පුරස්කාර පින්නේ ඇවිල්ලා ඒ නිසා අපි අසල්වාසී කවුද? අපි අසල්වාසී කවුද? අසල්ලා ඉන්නව සෙනග අපි දන්නවා එක මිනිස්සු අහනවා මගේ අසල්වාසී කවුද කියලා අහනවා. යේසුස් වහන්සේ ලස්සන උදාහරණයක් දෙනවා. එක්තරා මිනිස්සෙක් ගමනක් යනකොට හොරුලට අහුවෙලා හොරු පහර ගිහලා ඕකේ සීල සම්පත් සරකට ගියා පස්සේ මේ මිනිස්සු වැටෙන්න හිටියා. එතන ගිය මිනිස්සු ගාමේ මිනිස්සු අහකවලා ගියා. එතන ගිය පූජකවරේ අහකවලා ගියා. එතන ගිය අනේකාගේ මිනිස්සු මේ මිනිස්සු පොරේ මච්චන තුවාල බෙහෙදාලා ප්‍රෝවාණි දෙilla ඔවුන් අවශ්‍ය ක්‍රිතිකා කවා දීලා මුදුරු දීලා අඩුපාඩු දෙන්න මට කියන්න උදව් කරන්න කිව්වා. මෙන්න අසල්වාසී. මෙන්න අසල්පේ පොසත් නැහැ. ඔබ යාළුවෝ විතර නෙමෙයි ඇවිල්ලා. ඔබ හොඳ අසල්වාසී කෙනෙක් අන්නේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න අවශ්‍ය. ඔබේ ගන්න අවශ්‍ය එකක් නෙමෙයි. ඔබට දෙන්නව, ඔබට උපකාර කරන්නව, ඔබට ආශිර්වාද දෙන්නව සෙනග කරනවා. ඒ ජීවිතේ තුළ උන්වහන්සේ කාටවත් දේවල් ගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ ජීවිතේ තුළ උන්වහන්සේ කතා තුනේ, උන්වහන්සේ සිනාව තුනේ, උන්වහන්සේ ගමන තුනේ බොහෝ ආශිර්වාද කවුද මේ? යේසුස් වහන්සේලා අසල්වාසී. මෙන්න පරතුල මේ ස්ථානවල ඔබ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය යාමන පවත්වාගෙන ඔබ තුළ බොහෝ ආශිර්වාද ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබගේ ස්වර්ගීය ආහාරය ඊයේ බෙදා දෙනා මිනිස්සුෙක් වෙන අවශ්‍යයි. දැන් කියනවා එපිස පහේ දෙක. ආවොත් එපිස සමහර කියනවා එපිස පහේ දෙක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට දෙකොට මිහිරි සුගන්ධ පූජාවක්ද යාගයක්ද හැටියට අප මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කළා. ඔබ ප්‍රේමේ ජීවත් වෙන්න. මාගේ ජීවිතයේ වචනේ තේරුම මේ පද තුළ නව අර්ථවත් වෙනවා. මුළු ලෝකයේ වෙනුවෙන් යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ යාගයක් පූජා කළා. ඒ දින දවසේ බොහෝ අය ආශිර්වාද ලබන්නා වූ සෙනග සිටුවා. ඒ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගීය ආහාර තමයි, ස්වර්ගීය භෝජන තමයි එසේ පූජා කළේ. ඒ අපේ ජීවිතය කියන්නේ ස්වර්ගීය ආහාරයයි. ජීවනයේ ආහාරයයි. අපේ ජීවිතය කියන්නේ ජීවනයේ ආහාරයයි. අපේ පවුල කියන්නේ ජීවනයේ ආහාර සපයන පවුල. එහෙනම් අපතුලේ බොහෝ අය ආශිර්වාද ගන්න අවශ්‍යයි. කුසගිරින මනුෂ්‍යයෙක් රෝගී පිළිම අසරණ වෙන්නේ අපි ස්වර්ගීය ආහාර සපයනා වූ ගබඩාවක ජීවත් වෙන අවශ්‍යයි. ඔබ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඔබගේ රැකියාව පුණ්‍ය රැකියාව වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ආදාය මානසික ආදාය වෙන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න උන්වහන්සේගේ ආහාරයේ මුක්ති විඳිනකොට යේසුස් වහන්සේගේ ආහාරව අනුභව කරන විට උන්වහන්සේ ඔබව සත්‍ය ගන්න යනවා. උදේ නැගිටින යාත්‍රා කරන්න නැත්නම් උදේ නැගිටින බයිබලයේ කියවන්න නැත්නම් උදේ නැගිටින ප්‍රශංසා කරන්න නැත්නම් දවල් කාලේ උන්වහන්සේ ආ මෙහෙ කරන්න නැත්නම් රාත්‍රී නිින්දයට උන්වහන්සේ වෙන වෙලාවක් අපි දෙන්නේ නැත්නම් අපේ ගවඩාව හිස්සේ යනවා. අපි යේසුස් වහන්සේ අනුභව කරන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේගේ නැවති ආහාරයෙන් අමතක කරලා ජීවත් වෙන්නේ. ප්‍රේමයේ දෙවලුනේ මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ එකම ආහාරය යේසුස් පමණයි. ඒ ආහාරය ආත්ම මුක්තිය දුක
ඔබට අවශ්‍ය ආත්මික ආහාර පමණෙමි සාධික භෞතික ආශිර්වාදය දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. ඒ දිරවල ශක්තිමත්ව සයිමත්ව මේ ගමනට යන්න පුළුවන්. ආමේන්. ඒ ශෝභ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්න දේ ඔබ භුක්ති විඳින්න. ඔබට ඉන්න සෙනගට මේ භුක්ති පහමාරය කරගෙන ජීවත් වෙන කෙනෙක් දවසේ ඔබට මතිනා පණිවිඩය. ආමේන්. නැවතම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නා දේ ඔබ ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්න. ये भुक्ति आहार है वो तबाद नहीं हुआ तबाद का देखना हो के जीवन में मैं तबाई जीवने आहार है लोग के वर्ष दे विस्की ब्रांडी फूडू अभी गांजा मॉडल वो विनाश करने से ने वेस्ट वहाँ से देने के बड़ा जीवने आहार है बाउटिस्ट में कैलोरी में सुधार चाहिए ने वो जीवने आहार है मैं आहार लोग वर्ष या मैरों का नगद जीवन देवा नगद नेगेटिव देवा एक आहार दिला नाव सिर का पेल दिव्य एडवांस सुपर वो से आशीर्वाद कर सेवा आमीन ऐसा सागने मु नेवाद अभी जीवित के मेरे करने यीशु सुहंसे और केना अब जीवन आहार केना अल्लाह से वो ये आहार हर बार अंदर तरसनो ऐसा एरिया में शक्ति बात गांव में मार्च करना मोरा प्रश्न बड़ा पीड़ा आवा ये बड़े बड़ा गांव से गांव में रहकर लगे थे जवाब प्रेम ने दिवड़ा बोली ये बहुत ही आउट में बिना कर को हमारा ये हमारे हर बार मार्च करेगा अब तेरे को जीवन आहार विदा देना उसने का मनुष्य बिना हर जीवन आहार लगत कोपण से का विनाश कर काम करना वाला हर जीवन आहार लगत कोपण पाउला असर करने वाला पाउल बाकी अमूर कराने वाला ऐसे कथा करने निश्चित वो के सेवे असल वासी बनना वो के अंडर संबंध मेरा मनुष्य बनना लव के केवल वे वो के जीवित को आत्मिक आवरण पोषण करना ऊपर दिव्य मानसिक विलास करने का हुआ उल्लास से कहने का बात बागना ऊपर के जीवित लादा गना अनित वेले यहाँ पर जीवित करना मनुष्य के लिए ये बहुत ही वाचित बजाय में बात कर रहा हूँ पास से भी निकला सिस्टम बच्चे मेरे याद तक करने के लिए Hallelujah. Very good mission in advance. Only this way was to do that. We do not have any sacrifice to advance. The area of Sunayla, Gurudela, बहुत मक्के दान से बताया कि वाह ये मक्के दान से बताया कि अचार से भगवान का है अचार ये सत्संग से ही सत्संग को होने चाहिए ये सब के साथी ये लोग खाली विराट भगवान के किया है ये लोग के अनुभव से awareness and more was be negative inside. It's something not the power. There is several candle. But not about the training. They do thing in a semester. The rule of the other period. But the process. The training and the idea. Now the what is of this very supplement that negative for our service together. But we see that the same money never available the general service. This year we look at the dividend state government money. Amin, amin. Amin. Help us to get our Yesus Swami in a wise
සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් ස්වාමී එන වයසනිනේ සෑම දින විමසන ලෙසිනේ ආත්ම අපවට විනාශ වෙනා උදව් අපේ අනේ ඉලා අඬනා කාලේ ඉපනේ වගේ විඩයනා විනිශ්චය දින බෝලා වෙනා යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් ස්වාමී එන වයසනිනේ සෑම දින විමසන ලෙසිනේ මාගේ ජීවිතය පිරිසිදුද ආත්ම දිනකට බැරි එවද යේසුගේ කබලේ අඩුනද ආනේ වරදවල් මගේ නොවේද යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් ස්වාමී එන වයසනිනේ සෑම දින විමසන ලෙසිනේ සෑම අඩුකම් දැකිය සිටිමු යේසුගේම බලය ලබා ගනිමු ආත්ම උදෙසම යුද්ධ කරමු මාරු අවපසු දෙව්ලොව යමු යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් සමිඳා එන කල්පිත යුද්ධ කරව ආත්මදී යේසුස් ස්වාමී එන වයසනිනේ සෑම දින විමසන ලෙසිනේ අපි යාඥා කරමු ස්වර්ගයේ දිව්‍ය වාක්‍ය ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදවස් ඔබගේ දරුවෝ පැමිණ ඔබගේ පූජා දෙන ස්වාමීනි ඔබගේ බැරිහත් ආරම්භ දෙස ස්වාමීනි මේ මොඩෝදුලා සෑම පියරගෙන අවසත්‍ය වහන්සේ ආශිර්වාද කරමින් යහපත් දෙයක් ඔබට ස්වාමීනි වසන්තේ පීඩා අපරණෝඩාකාරේ රැකවත කබණ කියා මයිලා නැකලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ නැති ආහාර අනුභව කරන්නව සිරක පවිත ඒකේ පරිවර්තන ස්වාමීනි කුසීනාව මර පීඩාව ඔබ වහන්සේ අනුභව කරන වහන්සේ ආශිර්වාද සයිවාද සක්මන් වහන්ස මේ ජීවිත ගමන ඉදිරියට කරන ස්වාමීනි දිව්‍ය වහන්ස දේශක බලාගෙන හැම කෙනෙකු ජීවිත ආකාශ පුරවන ස්වාමීනි ආත්ම පූර්ණ කරන ස්වාමීනි වසන්තේ රබිය නිර්මිත මොන දෙනාව දේවදත්ත පරිවර්තන ස්වාමීනි වහන්සේ ඔබේ මොන දෙකලා වාසව සංස්කෘත බව ඔබ ආශිර්වාද කර බව දැනෙන හැකි ස්වාමීනි මෙව සපන බොහෝයි රෝගී ස්වාමීනි ඒ හැම කෙනෙක් සීපත් බවහන්ස ඔබ සුවිදාය කරගන්න නම් විදතාව පෞලක හැම කෙනෙකුට විද්‍යාත්මක බව ඔබේ පූජා ඔබේ ආශිර්වාද සිතාත්මේ බඩිදාස් කර ස්වාමීනි ආදාල පැමිණ සෑමදාරුයි පාරයි ඔබ ආශිර්වාද කරන්න ඔබේ පෞල ආශිර්වාද කරන්න ඔබ රැකේ ආදාල ආශිර්වාද කරන්න ඔබ අතරස්ස ආශිර්වාද කරන්න සම්පල සත්‍යද ඔබගේ ආහාර අනුභව කර ප්‍රීතිමත් සත්‍ය කර නැවත මෙසර කාමදෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කර ජයවාස විශේෂයි ආමේන් मागे आत्मीय स्वर संसार करव हे सिर ब्रह्म संसार करव मागे आत्मीय स्वर संसार करव उगास सिर भक्ति नेत्र करव आमीन අපි එක්ව ස්වර්ගාංශයේ යාඥාව කියමු ස්වර්ගයේ වැස්සනාපේ පියාණනි ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා ඔබේ කැමැති ස්වර්ගයේ ඔබ දිස්තු ලැබේවා අපේ වරද කමා කරන්නක් මේ අපේ වරද අප කමා කරමැනව අපේ දායක භෝජන අපුද මැනව අපරිශය පුරා අපුර අපකරවත මැනව පාක්ෂ රාජ්‍ය බලය මහිමය සදාවර වහන්සේගේ ආමේන් ස්වර්ගාංශ සකරාසව පුරපාලක සාරම සේවා ආමේන් ස්වර්ගාංශයේ මූල බගිරේ ඔසවා ब्रह्मा सेवा स्वकासु के मोड़ वगैरह बबड़वा ब्रह्मांड में सेवा दिव्यवास भावनावल यीशु स्वामी प्रेमेद सुधा अनुग्रह ओपस्ला समगा अभिप्रेरणा समगा लोकवास का समगा सदा हमारे सरकार पहुंचेगा यीशु भी है